भारत वही मुल्क है ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮਖਾਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। और आज इसी भारत दे विच फौज वर्गे इदारे नू भी मजहब दे रंग विच रंगण दी पूरी गलबात हो रही है। यानी हिंदुस्तानी फौज दे विच सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज होएगा, बाकी जिहड़ा जिस भी मजहब तो हैगा वो साइड ते। भारत आज भी दुनिया नू ये दसदा है कि दुनिया दी सब तो वड्डी जमहूरीयत जिहड़ा ना वो असी है। सवाल ये है कि जमहूरीयत है कित्थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अज दा व्लॉग डायरैक्ट शुरू करते हैं तो व्लॉग शुरू करो जनाब। सोशल मीडिया दे उत्ते इस वेले बहुत सारियां खबरां गर्दिश करदियां पईयां ने, लेकिन एक खबर है वो समझो एक अफवाह नहीं हैगी, बल्कि भारत दे असल चेहरे नूं बेनकाब करने वाली एक खतरनाक किस्म दी सोच दी अक्कासी करती है। यह दावा किया जा रहा है कि RSS दे सरबराह मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮਖਾਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ कि अगर 2028 तक ये एजेंडा पूरा ना होया तो फिर योगी आदित्यनाथ अगे होणगे। ये छोटी गल नहीं हैगी। ये मुल्क है वैसे जिहड़ा अकलीतां दे तहफ़ुज़ दी गल करदा है, अकलीतां दे हकूक दी गल करदा है और अज इसी भारत दे विच फौज वर्गे इदारे नू भी मजहब दे रंग विच रंगण दी पूरी गलबात हो रही है। यानी हिंदुस्तानी फौज दे विच सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज होएगा, बाकी जिहड़ा जिस भी मजहब तो हैगा वो साइड ते। चाहे मैं कहनी हाँ कि यह दावा तस्दीकशुदा हैगा या नहीं हैगा, लेकिन एक गल वाज़े है कि यह सोच भारत दे विच अजनबी है नहीं। इहदियां कड़ियां बहुत सारियां चीज़ां नाल मिलदियां। ये सोच बरसां तो परवान चढ़ती पई है। भारत वैसे भी अखंड भारत है, अखंड हिंदुस्तान की गल करते हैं। मोहन जिहड़ा भागवत है ये वही शख्स है जिहड़ा सरेआम कहंदा है कि भारत में जिहड़ा ना वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है और आइन एक सानवी चीज़ है। सवाल यह है कि जो आइन की हैसियत सानवी हो जाए तो फौज और अदलिया ते रियासती इदारियां नूं फिर की उन्हां दी हैसियत रह जाती है। वो इदारे फिर रियासत दे नहीं रहिंदे बल्कि वो एक नज़रिए दे गुलाम बन जाते हैं। यानी भारत दे विच जिन्ने भी इदारे ने फिर वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू नज़रिए दे गुलाम ने। भारत हमेशा ये दावा करता है कि जी साडी फौज बड़ी प्रोफेशनल है और गैर सियासी है, गैर मजहबी है, लेकिन हकीकत तुहाडे सामने अज खोल के रख दी है। अज भारत दे विच कोई भी इदारा सियासत तो महफूज नहीं हैगा। तुसीं मीडिया नूं देख लो, तुसीं अदलिया दे उत्ते सवाल चुक के वेख लो, एक बारी तुसीं यूनीवर्सिटियां दे उत्ते कंट्रोल चेक कर लो। मैं पिछला एक व्लॉग कीता यूनीवर्सिटी दे बारे च और हुण आ गई फौज दी वारी। ये फौज दी वारी आ रही है, ये कोई हादसा नहीं हैगा। मैं फिर कहनी पई हां कि यह एक मुनज़्ज़म मनसूबा है। वैसे भारत बड़ियां भविष्यवाणियां करता ना पाकिस्तान के खिलाफ कि अज ऐं हो जाएगा तो ऐं हो जाएगा, और बंगलादेश के खिलाफ भी करता कि जी बांग्लादेश में आ होने वाला है। मैं दसदी हाँ ये एक मुनज़्ज़म सोची समझी एक साजिश है। तुहानूं की लगता कि भारत दे विच मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग मुमकिन नहीं हैगी सी? हो गई कि शहरी कानून के जरिए मजहब की बुनियाद विच तफरक मुमकिन नहीं? वो भी हो गया। कि कश्मीर की आइनी हैसियत खत्म होना मुमकिन नहीं सी? वो भी हो गया। तो हुण जिहड़ी फौज वाली गल है तो फिर फौज के नज़रियाती जिहड़ा इहदा नज़रिया बनता जा रहा है कि इनू सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ते मबनी फौज जिहड़ा ना वो बनाया जाए, ये भी होएगा। ये जिहड़ा योगी आदित्यनाथ का नाम है ना,
ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ-ਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੋਗੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬੇਰਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ, ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ 2028 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਯੋਗੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਰੇ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਫਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਹਾਫੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਕਲੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਛਿੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।